हर तेरे सच साहेबा आहे गुरु। तेग बहादुर सिमरिया करनो नित आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिया करनो नित आवे ताए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिया करनो नित आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिया करनो नित आवे ताए। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई थे आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। रामदास होई सहाय, रामदास होई सहाय। तेग बहादुर सिमरिया करनो नित आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिया करनो नित आवे ताए। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करनो नित आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिया करनो नित आवे ताए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिया करनो नित आवे ताए। करनो नित आवे ताए, करनो नित आवे ताए। वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत। शरशाह पातशाह गो ने चल चौर छत। पौड़ी वड्डे वड्डा भार तेरा मर्तबा। रंग प्रांग अनेक न जप करतबा। जिया अंतर जियो सब की जान ला। सब तेरा वस तेरा घर भला। तेरा घर आनंद बधाई तुद घर। मान माता तेरे अपना आप जाए। सर्व कला भरपूर दी सहजत कथा। नानक दासन दास दे आगे बिनवता। तेरा जी तेरा नाम सत है वाहे गुरु। पौड़ी वड्डी वडाया पार तेरा मर्तबा। रंग प्रांग अनेक न जापन करतबा। जी अंदर जियो सबकी जान ला। सबकी तेरे बस तेरा कर पला। तेरा कर आनंद ਵਧਾਏ तुद कर। मान महता तेज अपना आप जर। सर्व कला भरपूर दी सहजत कथा। नानक
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਅੰਦਾਸ ਤਿਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੂਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਦੇ ਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਬਿਗਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਸਾਲਾ ਤਰਉ ਤਰ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੌਪਈ। अपनी बैस बृद्ध को देखी, गमन्यो तपित बने बिशेखी। पाछे राज करन ध्रुव लागा, जो श्री विष्णु भगत वड भागा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तेग बहादुर सिमरिया घर नाउ नित आवे तहाए, सब थाई होए सहाय। ऐसे दीन दयाल पातशाह परम कृपालु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी सतगुरां जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब विखे चवर छतर तख्त दे मालक सरवरे कायनात शब्दाय अवतार रूहानियत दे मुजस्मे गुरता गद्दी ते विराजमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र बारगाह विच पिछले पहर दे सजे हुए सुंदर सचखंड दीवाना दे विच हाजरियां भर रही गुरु सवारी गुरु खालसा सत संगत जीओ। वडभागे हो जो आप जी नेम अनुसार निता प्रत गुरचरणा दे विच जुड़ करके रब्बी बाणी दे हर जस कीर्तन चल रही लड़ीवार गुर इतिहास दी विचार नूं सरवण करके जीवन दा लाहा प्राप्त करदे हो। सत संगत दी प्राप्ति वड्डे भागां नाल हुंदी है, जिवें साहिब जी बख्शिश करदे ने। सबदू वड्डे भाग गुरसिखां के जो गुर चरनी सिख पढ़ते आ। आम संसार विच विचरदिआं आपां कह दिंदे आ कि फलाना मनुख बहुत वड्डा है, बड़ा धन दा जायदाद है। औलाद चंगी होवे कह दिंदे आ फलाना मनुख बड़े वड्डे भागां वाला है। सुख साधन होण मनुख बड़े वड्डे भागां वाला है। पर जी साहिब जी कहते सब तो वड्डे भाग किन्ना दे ने गुरसिखां के जो गुरचरनी सिख पढ़ते आ, जिहड़े गुरु की शरण विच चल के आउंदे ने, सत संगत विच जुड़दे ने। सत संगत विच जुड़ करके हरि जस सरवण करदे हन। हरि जस सरवण करन दा किन्ना लाभ है, वो जपजी साहिब दीआं 4 पौड़ियां दे अंदर साहिब जी ने जिक्र कीता है। सोतम भाग हन। आप जी ने बड़े प्रेम सहित गुरु के कीर्तनिया पासों रबी बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण कीते हन। उपरंत समा बनया है चल रही लड़ीवार गुर इतिहास दी विचार दा।
ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਧਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਧਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਵਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਤਾਨਪਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਸਤਰ, ਗਹਿਣੇ, ਰਥ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਉੱਤਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਆਇਆ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਭਰਾ ਉੱਤਮ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਸਰ ਦਾ ਲੇਪ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆਸਣ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਚੰਦੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਦੋਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਰਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਰਾਜਾ ਬੈਠਿਆ ਉਤਾਨਪਦ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹ ਧਰੂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਂਪ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਸਨਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਆਪਣੀ ਬੈਸ ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਦੇਖੀ। ਧਰੂ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਉਤਾਨਪਦ ਰਾਜਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਗਮਨਿਓ ਤਪਿਤ ਬਨੇ ਬਿਸ਼ੇਖੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪਾਚੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਧਰੁਵ ਲਾਗਾ। ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਧਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਧਰੂ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਸਿਸੁਮਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਆਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸੁਮਾਰ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਿਸੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਭ੍ਰਮੀ ਨਾਮ ਤੈ ਸੁਤਾ ਬਿਆਹੀ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭ੍ਰਮੀ। ਉਹ ਸਿਸਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰੀ ਭਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹ ਧਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੈ ਤੇ ਧਰੁਵ ਦਵੈ ਸੁਤੇ ਉਪਜਾਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਧਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਧਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਵਤਸਰ ਕਲਪੰ ਨਾਮ ਰਖਾਈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਤਸਰ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਪੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਤਿਕ ਕਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉੱਤਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਭਰਾਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਗ ਹਿਤ ਬਨ ਗਇਓ ਬਿਸਾਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਵ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਜਚਨ ਸੰਗ ਪਇਓ ਰਣ ਭਾਰੀ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੱਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਲਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉੱਤਮ ਗਇਓ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਅਦਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਿਤ ਖੋਜਨ ਗਵਨੀ ਤੈ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੱਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉੱਤਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉੱਤਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਈ। ਜਰੀ ਸੋਦਾਵਾਨ ਲਿਕ ਥਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਧਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਤਮ ਭਰਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਭਰਾਤਾ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਸੁਨੀ ਧਰੁਵ ਕਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਾ ਗਏ ਸਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੱਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਗਿਓ ਰੋਸ ਹਿਰਦੇ ਦੁਖ ਮਾਨਾ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ, ਰੋਸ ਆਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਗ ਵਿਜਈ ਰਥ ਚੜਤ ਸਿਧਾਇਓ। ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਥ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਥ ਤੇ ਧਰੂ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਲਕਾਪੁਰੀ ਸਮੀਪ ਪਿਆਨਾ। ਇੱਥੇ ਅਲਕਾਪੁਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਨਿਜ ਮੁਖ ਧਰ ਕਰ ਸੰਖ ਬਜਾਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖ ਸੀ ਧਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸੰਖ ਵਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨਤ ਜਛ ਨਿਕਸੇ ਬਲ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਸ ਸਨ ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਨਿਜ ਸਰਬ ਸੰਭਾਰੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਭਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੋਹਨ ਦਿਸ਼ ਘੋਰਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਛੂਟੇ ਤੀਛਣ ਬਾਨ ਕਠੋਰਾ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਠੋਰ ਤੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣ ਸਨ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਜੱਛ ਜਬੇ ਕਾਇਲ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ, ਬਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਟੇ ਸਰਪ ਸਮਰਿਸ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਵਿਸ ਘੋਲਦੇ ਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਨ।
ਪੋਰਕ ਧਰੁਵ ਕੋ ਸਹਿ ਨ ਸਕਾਈ। ਇਹ ਧਰੁਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਧਰੁਵ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਰੇ ਗਰਭ ਪੂਰੰਗ ਗਜਰਾ ਗਰ ਜਾਈ। ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਵਿਸ ਘੋਲਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਰਜਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਮਿਲ ਕਰ ਤੈ ਸਭਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਾਨ ਅਨਿਕ ਬਰ ਖਾਏ ਤਬਈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਹਨ ਉਹ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਪਰਿਗ ਪਸੁੰਡੀ ਤੋਮਰ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ, ਕੁਹਾੜਾ, ਗੰਡਾਸਾ, ਗੁਰਜ, ਬਰਸ਼ਾ, ਬਰਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਤੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਨਾਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਰੇ ਕੋ ਉਕਤੀ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਉਹ ਬੜੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਛਾਇਓ ਰਥ ਧਰੁਵ ਕੋ ਤਬ ਐਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰੁਵ ਜੀ ਦਾ ਰਥ ਸੀ ਉਹ ਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾ ਮੇਘ ਕਟ ਸੂਰਜ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਬਹੁਤ ਘਣਾ ਸੰਘਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਣੇ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਗਿਰ ਪਰ ਬਰਖੇ ਕੰਨ ਪਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੱਦਲ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਿਉ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਭ ਡਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਜੱਛਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਭਾ ਆਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਹਾਹਾਕਾਰਾ। ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ, ਬਰਸ਼ੀ, ਬਰਸਾ, ਗੰਡਾਸੇ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਨਸਿਓ ਬੰਸ ਮਨੂ ਐਸ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਨੂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨੂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੈ ਛਿਨ ਜੱਛ ਸਬੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਸ਼ ਸਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰੁਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਜੱਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਭਰੇ ਗਰਭ ਉਰ ਵੱਡ ਗਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਹ ਗਰਜਣ ਲੱਗੇ। ਧਰੁਵ ਰਥ ਅਵਸਰ ਪਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਤੇ ਧਰੁਵ ਜਿਹੜਾ ਰਥ ਸੀ ਉਹ ਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਰਵ ਜਿਉ ਨਿਕਸ ਨਿਹਾਰੇ ਫੋਰੀ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਕਦਮ ਧਰੁਵ ਜੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮਾਨੋ ਬੰਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਉਂ ਰਥ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਧੁੰਦ ਪਸਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਧਰੁਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰਥ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਧਰ ਤਨੁਖ ਕਰ ਮੈਂ ਸਰ ਬਰ ਖਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੁਖ ਲਿਆ, ਧਨੁਖ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਣ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਸਭ ਸ਼ਤਰੂ ਪਲਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਨੁਖ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਤਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਇਲ ਹੋਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਨਨ ਸੰਗ ਵਿਦੇ ਤਨ ਤਿਨਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਾਣਾਂ ਨੇ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਜੱਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਸਨ ਉਹ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਗੇ ਵਡੋ ਗਰਭ ਉਰ ਜਿਨ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਗਰਜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਮਾਥੇ ਪੂਜਾ ਚਰਨ ਕੱਟ ਡਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਸਨ ਉਹ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇ ਤਤ ਛਿਨ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਤਤਛਣ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਨਗਨ ਜਛ ਪਰੇ ਕੱਟ ਧਰਨੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਨ ਕਟਨੇ ਸਮ ਉਪਮਾ ਬਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਣਾ ਨੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਧਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ ਇਉਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਧਨ ਅਨੀਕ ਜਿਵ ਪੋਨੇ ਅਗਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਠ ਨੱਠਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ ਹਨ ਨੱਠ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਤਿਉ ਭਾਗੇ ਪਾਛੇ ਨਾ ਨਿਹਾਰੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਤਬੇ ਪਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਸਨ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਸਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਲਾ ਕਬੰਦ ਗਿਰੇ ਨਭ ਭਾਰੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣਾ ਕੀਤੇ। ਬਰਖੇ ਸ਼ਤਰੂ ਗਗਨ ਤੇ ਸਭਈ, ਬਰਖਾ ਸ਼ਤਰੂ ਗਗਨ ਤੇ ਸਭ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਉਂ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ੂਕਰ ਸਿੰਘ ਬਗਿਆਰ ਐ ਘੋਰਾ, ਸੂਰ ਸ਼ੇਰ ਬਗਿਆੜ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਲੇ ਸਰਸ ਪਾ ਨਾਦ ਕਠੋਰਾ, ਮਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਠੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਠੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਲੋ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਉ ਧਰੂ ਕੀ ਤੁਜਨੀ ਹੋਏ ਹਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਧਰੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਿਉ ਸੋ ਆਸੁਰੀ ਮਾਇਆ ਠਾਨੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਪਸਾਰੀ ਹੈ। ਧਰੁਵ ਹਰ ਭਗਤ ਮਹਾਬਲ ਧਾਰਾ, ਇਸ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਧਰੂ ਜੀ ਸਨ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਸੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਨਾਰਾਇਣ ਸਰ ਤਬੇ ਸੰਭਾਰਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਇਣ ਅਸਤਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਮੈਂ ਲੈ ਤਨਕ ਮੈਂ ਜਬ ਛੋਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਰਾਇਣ ਅਸਤਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਨੁਸ਼ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਣ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਨਾਸ਼ ਪਈ ਮਾਇਆ ਵੱਡ ਕੋਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਲੋ ਮਾਨੋ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਅਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਤਤਸ਼ਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਬ ਉਹ ਬਾਣ ਕਟਤ ਮੈਂ ਡਾਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਛਿਨਕ ਵਿਖੇ ਸਗਰੋ ਸੰਘਾਰਾ, ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਟੇ ਅੰਗ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਭਾਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਗਏ
ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਪ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਿਉ ਖਗ ਪਤ ਆਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਗਰੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਵੇਂ ਗਰੜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਦੌੜਦਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਯਸ਼ ਰਾਖਸ਼ ਹਨ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰੁਵ ਕੋ ਪਿਤ ਪਿਤ ਨ੍ਰਿਪ ਮਨੁ ਜੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਧਰੁਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਮਨੂ ਜੀ, ਉਹ ਮਨੂ ਜੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਦਇਆ ਪਈ ਆਇਓ ਚੱਲ ਸੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਸ਼ ਨੇ ਧਰੁਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰੁਵ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਮਨੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਧਰੁਵ ਕੋ ਅਸਬਾਨੀ, ਤੇ ਧਰੁਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਨ ਅਪਰਾਧ ਨ ਜਚ ਕਰ ਹਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਹਰ ਭਗਤ ਦਇਆ ਔਰ ਧਾਰੋ। ਧਰੁਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਗਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਰਿਸ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਜਚ ਸੰਘਾਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਏਕ ਪ੍ਰਾਤ ਤੇਰੋ ਇਨ ਮਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਸ਼ਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੈ ਅਨਗਨ ਬੋ ਕਟਕ ਸੰਘਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਬੈਸ ਤੁਮ ਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਓ। ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਉਰ ਪਾਇਓ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਰਬ ਵਿਖੇ ਹੈ ਏਕੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਭਾਰ ਬਬੇਕੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਆਹੇ ਅਨੁਚਿਤ ਯੇ ਸਭ ਬਾਤਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਚਿਤ ਜਹ ਸਭ ਬਾਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸੰਗਰਾਮ ਨ ਕਰ ਅਬ ਤਾਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਬਿਦ ਦੀਨ ਗਿਆਨ ਮਨ ਰਾਉ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰੁਜ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਯੁੱਧ ਕਰਤ ਧਰੁਵ ਕੀਨ ਹਟਾਓ। ਤੇ ਧਰੁਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗਰਾਮ, ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਰੁਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਮਨੁ ਗਵਨਿਓ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੁਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਬ ਧਨ ਪਤ ਆਵਾ ਧਰੁਵ ਪਾਸੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਧਨਪਤੀ ਸੀ ਕੁਬੇਰ, ਉਹ ਕੁਬੇਰ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਧਰੁਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਵਰਨਨ ਕੀਨੋ ਸੁਜਸ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਕੁਬੇਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧਰੁਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ, ਧਰੁਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਧਨ ਧਨ ਹਰ ਭਗਤ ਪੁਆਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਨ ਹੈ ਭਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਧਨ ਹੋ, ਧਨ ਹੋ। ਕਯੋ ਪਿਤਾਮਾ ਕੋ ਤੁਮ ਮਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਮਾ ਦਾਦਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ। ਧਰੁਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਹੋ।
ਉਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਸਕਲ ਬਿਸਰਾਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਜਛ ਸੰਘਾਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉੱਤਮ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਏਕ ਨਹੀਂ ਜਛ ਤੁਮ ਨੇ ਮਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੱਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਨ ਕੋ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਾਲੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੱਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਰਿਆ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਜੱਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੱਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਨਾ ਜੱਸ਼ਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਸ਼ ਮਰੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਾਲ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲਖਤ ਨ ਕੋ ਗਤ ਜਾਸ ਬਿਸਾਲੂ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਰ ਮੋਰ ਤੋਰ ਜੇ ਜਾਣਤ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋ ਪੰਡਤ ਅੱਗੇ ਪਛਾਨਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਮਤਿਵਾਨ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਾਨ, ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ। ਬਾਲ ਬੈਸ ਹਰ ਭਗਤ ਕਮਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਝ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਬੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧਰੋ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਚਾਹੋ ਜੇ ਬਰ ਜਾਚੋ ਤਤਕਾਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਨ ਬੋਲਿਓ ਧਰੁਵ ਤਬ ਅਸਰੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਬੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਧਰੋ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਰ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧਰੋ ਜੀ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਚਰਨ ਅਚਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਚਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹ ਵਰ ਦਿਓ। ਸਿੰਧ ਜਗਤ ਜਾਂਤੇ ਤਰ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਤਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰ ਤੁਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਪਾਉ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਵਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਏਵ ਮਸਤ ਕੈ ਬਚਨ ਕੁਮੇਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕੁਬੇਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਧਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਮਨਿਓ ਤਬੇ ਹੁਤੋ ਜੈ ਡੇਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੀ ਕੁਬੇਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਧਰੁਵ ਆਪਣੇ ਪੁਰ ਕੋ ਚੱਲ ਆਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਧਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਰਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੈ ਕੋ ਸੁਰ ਨਰ ਮੈਂ ਜਸ ਛਾਵਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਜਸ ਧਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਕੀਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਕੋ ਰਾਜ ਕਨੇਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਖ ਫਲ ਅਰਪਿਓ ਹਰ ਪੈਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਨ ਜੱਗ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਨ ਜੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮੈਂ ਰਿਓ ਸਮਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਸੁਖਨ ਸੋ ਪ੍ਰਜਾ ਬਸਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਆਪ ਸੁਖ ਭੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਕਰੇ, ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ। ਧਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਸਾਈ ਹੈ। 36 ਸੈਸ ਬਰਖ ਕਰ ਰਾਜੂ। 36,000 ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 36,000 ਵਰਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ 36,000 ਵਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਸਾਜੋ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਵਰ ਲਖ ਕਰ ਜਗਤ ਬਹੋਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਜਾਏਗੋ ਸਗਲ ਆਕਾਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਪਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਨ ਸਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨ ਸਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਵ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਧਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਨ ਸਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ ਦੀਨ ਸਭ ਚੋਰੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਤ ਕੋ ਰਾਜ ਸਮਰਪਨ ਕੀਨਾ। ਹੁਣ 36,000 ਵਰਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੈਦ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾਏ। ਹੁਣ ਵੈਦਾਂ ਨੇ, ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਂਤਰ ਹੋਇਆ, ਚਿੰਤਾਵਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾਵਸ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੇਟਿਆ, ਰਾਣੀ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਲੇਟਿਆ। ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਸ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਈ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਰਾਜਨ ਉੱਠ ਜਾਗ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਉਠਾਇਆ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ, ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਾ, ਤੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ? ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਪੰਥ ਕਾਨਨ ਕੋ ਲੀਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰੋਜ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਪਕੜਿਆ, ਰਸਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਰਸਰੀ ਤੀਰਾ, ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਠ ਗਿਓ ਪੁਨ ਗੁਨੀ ਗਈਰਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਵੱਡੇ ਗੁਣਵਾਨ ਧਰੋਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਜੋਗ ਸਮਾਧੀ ਕੀਨ ਪ੍ਰਬੀਨੇ, ਬੜੇ ਪਰਬੇਰ ਧਰੋਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਧਿਆਤਾ ਤੇ ਏਕ ਕਰ ਲੀਨੇ, ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਅਭਾਵ ਜਗਤ ਕੋ ਤਬਈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਇਓ ਅਭਾਵ ਜਗਤ ਕੋ ਤਬਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਾਵ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤਤ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਫੁਰਿਓ ਨੈ ਕਬਈ, ਹੁਣ ਜਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਫੁਰਿਓ ਨਾ ਕਬੀ, ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ। ਏ ਬਿਦ ਬੀਤ ਗਇਓ ਕੁਛ ਕਾਲੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰੋਜ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮੈਂ ਮਗਨ ਬਿਸਾਲੂ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਗਨ ਹਨ ਧਰੋਜ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਭ ਤੇ ਤਬ ਇੱਕ ਬਿਵਾਨ ਇੱਕ ਆਵਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਬਾਨ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜੋਂ ਦਿਸ਼ ਪਸਰਿਓ ਜਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਬਾਨ ਸੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਧਰੋਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਬਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੰਕਰ ਜੈ ਕੋ ਲਗੇ ਅਨੂਪਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਕਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਸੇਵਕ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਭੁਜਾ ਸੁਟ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰੂਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਭੁਜਾ ਸਨ, ਸੁਠ ਸਿਆਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਾਂਵਲਾ ਰੰਗ ਸੀ। ਬੈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਸ਼ ਬਦਨ ਸੁਹਾਵਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰਾ ਸੀ, ਬਦਨ ਮਾਨੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੰਡਲ ਮੁਕਟ ਹਾਰ ਛਬ ਪਾਵਤ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਸੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲ ਸਨ,
ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੰਦਾਦਿਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿੰਕਰ ਜੀ ਨੰਦ ਆਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਕਰ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਧਰੁਵ ਕੇ ਪਦ ਬੰਦਤ ਪੇਸੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰੁਵ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦਤ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਹੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਬਾਲ ਬੈਸ ਕੀਏ ਭਗਤੇ ਅਪਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਪਤੀ ਤੁਮ ਭਲੇ ਰਿਜਾਏ ਭਵਨ ਪਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਤਾਹੀ ਨੇ ਤੁਝ ਪਾਸ ਪਠਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਅਬ ਕਰੋ ਪਿਆਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ ਇਹ ਬਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ, ਪਿਆਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਰਮਲ ਸੁਖ ਭੋਗੋ ਬਿਦ ਨਾਨਾ ਨਿਰਮਲ ਸੁਖ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਸੁਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਚ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਕਰੋ। ਸਪਤ ਰਿਖੀ ਅਬਿਲਾਖਤ ਪਦ ਜਹੇ ਸਪਤ ਰਿਖੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਲਾਖਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤਹਿ ਉਹ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀ ਜਨ ਵੀ ਬੜੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਨ ਇੰਦ ਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਕਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਤ ਹਿਤ ਧਾਰੇ ਤੇ ਨਿਤ ਹਿਤ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਤ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੋਰ ਪਿਤਾ ਮਾਦਿਕ ਤਪਕਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਆਦਿਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਹਾਂ ਅਗਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪਦਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਨੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਨੇ, ਪਿਤਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਹੋ। ਇਸ ਬੇਵਾਨ ਪਰ ਚੜੋ ਤੁਰੰਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਬਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਭੋਗੋ ਸੁਖ ਜੋ ਮਹਿਤੇ ਅਨੰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੁਖ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਭੋਗਣਾ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖੱਟ ਲਵਾਂ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਜਾਂ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬਿਨਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਮਹਾਨ ਸੁੱਖ ਭੋਗੋ ਸੁੱਖ ਜੋ ਮਹਿਤਾ ਅਨੰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਣਾ ਕਰੋ। ਤਿਨ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਧਰੁਵ ਜਬਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਧਰੂਜ ਨੇ ਸੁਨੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਏ ਤਬਈ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ
ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਰਿਖਨ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕੀਨੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਕਤ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ਿਕ ਲੀਨੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਧਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੁਨ ਬਿਮਾਨ ਪੂਜਾ ਪਲ ਪਾਤੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਮਾਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੀਨ ਪ੍ਰਦਛਨ ਦੀਨ ਸੁਹਾਤੀ, 3 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਬ ਗਣਨ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਚੜਿਓ ਬਿਮਾਨ ਹਰਖ ਉਰ ਭਰ ਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਵਨ ਬਾਦਿਤ ਸਰਬ ਬਜਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਾਜੇ ਉਹ ਵਜਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਪੁਸ਼ਪਾਂਜੁਲ ਬਹੁਤੇ ਬਰਖਾਏ, ਬੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੈ ਜੈ ਤੁਨ ਉੱਚੋਂ ਓਰੇ ਉਚਾਰੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਧਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਵਤੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚਲਿਓ ਬਿਮਾਨ ਮਹਾ ਸੁਖਕਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਥ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਇਨ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਚੱਲ ਕਰ ਰੁਚਰ ਬਿਮਾਨਾ। ਇਹ ਵਿਮਾਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨੀਏ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਹੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਨਣਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਖੀ ਸਰਬ ਕਹਾਣੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕੈ ਚਿਤ ਚਾਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਕਰੇ ਅਬ ਤਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰੂ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੈ ਕੋ ਰੁਚਰ ਚਰਿਤ ਤੁਮ ਪਾਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈ ਕੋ ਦੇਖਨ ਕੀ ਅਬਿਲਾਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਲਾਖਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਧਰੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਜਸ ਹੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਾਂਖਾ ਹੈ, ਅਬਲਾਖਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੰਦਰ ਸਰਵਨ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਜਸ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਬੈ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਬੈ, ਸਾਚ ਕਉ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਬੈ, ਸਾਚ ਕਉ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਬੈ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਬੈ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਬੈ, ਸਾਚ ਕਉ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਬੈ, ਸਾਚ ਕਉ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਬੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੇ ਅਚੁਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਮੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੇ ਸੰਗ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਤਾਰ ਆਧਾਰ ਹੇ ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਤਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋਈ ਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਇਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤੇ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਪੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਪੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास। मैं होर था नहीं, जिस पे करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जे तू तुठा कृपा निधान, ना दूजा वेखाल, एहा पाई मुदातड़ी, नित हृदय रखा संभाल। निमाण आके मान, निताण आके ताण, नियोटिया की ओट, नियासरिया का आसरा। नद गुणी निधान, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। मन प्यारे जियो मित्रा, मन प्यारे जियो मित्रा, मन प्यारे जियो मित्रा, मन प्यारे जियो मित्रा। गोविंद नाम समादे, गोविंद नाम समादे, मन प्यारे जियो मित्रा, मन प्यारे जियो मित्रा,
जियो मित्रा मन प्यारे जियो मित्रा मन प्यारे जी मित्रा मन प्यारे जी मित्रा हर निभ है तेरे नाले हर निभ है तेरे नाले मन प्यारे जियो मित्रा मन प्यारे जियो मित्रा गोविंद नाम समाले गोविंद नाम समाले मन प्यारे जियो मित्रा मन प्यारिया जियो मित्रा संग सहाई हर नाम त्याई संग सहाई हर नाम ध्याई बिरथा कोई न जाए बिरथा कोई न जाए मन चिंदे से फल पावे मन चिंदे से फल पावे मन चिंदे से फल पावे सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हाँ मैं विचों जाए मन चिंदे से फल पावे मन चिंदे से फल पावे चरण कमल चित लाए हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो जी के संग सहाई से फल पावे मन चिंदे से फल पावे चरण कमल चित लाए चरण कमल चित लाए मन प्यारे जियो मित्रा मन प्यारे जियो मित्रा
ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੀਉ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਨਿਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਿਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ। ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ, ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ, ਕਾਟ ਕਾਟ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਕਾਟ ਕਾਟ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ, 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 ਸਾਧ ਸੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਲੇ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਨਿਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਹਾਰ ਨਿਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਉ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ
ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਨਿਭੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे लाल रंगीले प्रीतम मन मो